حدیث: جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاق پڑھ لیا کرو تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جو کوئی میری حدیث کو سن کر آگے نہ پہنچائے۔ ایک دن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تم جسم سے روح کیسے نکالتے ہو؟ اسرائیل نے جواب دیا، جب کسی باریک کپڑے کو لاتعداد کانٹے پر ڈال کر کھینچا جائے تو جتنی مشکل سے وہ پھٹتا ہے اس سے زیادہ تکلیف سے روح نکالتا ہوں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ساری جانوں کی تکلیف مجھے دے دو مگر میری امت کو چھوڑ دو۔ جب اللہ کو آپ سے پیار ہوتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے اور ان تمام لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے جو آپ کے قابل نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں جمعہ کے مبارک دن سے محروم کر دیا گیا۔ یہودی کے لیے شنیوار اور عیسائیوں کے لیے رویوار کا دن تھا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لایا اور جمعے کا دن عنایت فرمایا، پھر ترتیب میں جمعہ، شنیوار اور رویوار کر دیا، اور اس طرح وہ قیامت کے ہمارے پیچھے ہوں گے، جبکہ ہم دنیا میں تمام امتوں میں سے سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ مسلم۔ رحیم: جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کیا کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، بلکہ کامیابی اور رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ نعمت کی حفاظت شکر سے کرو اور مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو، بے شک اللہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا وعدہ ضرور پڑے۔ 12 ربیع کے غم کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے کچھ بیمار سے تھے۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول، ملک الموت باہر دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو۔ ساتھ ایک اور فرشتے تھے جو دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے تھے۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا موقع ہے جب اللہ نے دربار میں پوچھا کر جانا رہنا چاہے تو رہنے دو اور آنا چاہے تو ساتھ لے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے آنکھوں سے اشارے میں پوچھا، آپ کیا کہتے ہو؟ جبرائیل امین نے فرمایا، عشر اور پر استقبال کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اللہ پاک آپ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر پہلے یہ پوچھ کر آؤ، میرے بعد میری امت کو تنہا تو نہ چھوڑو گے؟ جبرائیل علیہ السلام گئے اور اللہ پاک سے وعدہ کر لے آئے، سب کچھ قربان اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم سے پردہ کرتے وقت یہ وعدہ لے لیا، اور پھر فرمایا، نماز کو قائم رکھنا اور اپنے محتواؤں کا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شیئر کرو۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سے باتیں کی، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی اور خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا، مجھے سنا اور ایمان لائے، آگے آنے والی امتیں مجھے دیکھا اور سنے بغیر ایمان لائے گی، وہ تم سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران میں ہونے والی بہت بڑی غلطیاں جن میں بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنا غلطی۔ نمبر 2، پاؤں اور انگلیوں کا قبلے کی طرف نہ ہونا غلطی۔ نمبر 3، سجدے کے دوران پاؤں کا زمین سے اٹھ جانا غلطی۔ نمبر 4، امام سے پہلے کوئی ارکان ادا کرنا غلطی۔ نمبر 5، رکوع میں کمر کا سیدھا نہ ہونا غلطی۔
नंबर 6, सजदे में नाक जमीन पे ना लगना गलती। नंबर 7, सजदे में कोहनियों यानी कलाई का जमीन से चटकर ना गलती। नंबर 8, एहतियात से हाथ के उंगलियों घुटने से नीचे होना गलती। किसी एक को सेंड कर दो, क्या पता आपकी वजह से किसी की नमाज ठीक अदा हो जाए। रब्बे क़यामत ने फरमाया, ऐ मोहम्मद अपनी उम्मत से कहना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पे किया करे। जब तुम अंधेरे कब्र में तन्हा होगे तो यह उंगलियां तुम्हारे कब्र को रोशन कर देगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को दूसरों तक पहुँचाए। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग किसी पर जुल्म होते देखे और जुल्म का हाथ ना पकड़े तो जल्द ही अल्लाह उस कौम के सभी लोगों को अपने अज़ाब में घेरेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की अक्सर खातियों जुबान से होती है, इसीलिए इंसान को चाहिए कि जुबान को हर वक्त काबू में रखे करे। फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तुम बेटी पैदा होने से क्यों डरते हो? उसके पैदा होने से पहले उसका रिस्क उसके घर उतार देता हूँ। मौत और रिस्क मेरे हाथ में है और कभी वादे से मुकरता नहीं। उस घर में से खुश हूँ जिसमें बेटियां की रौनक हो। जुमा मुबारक। अगर रिस्क चालाकियों से हासिल होता तो जानवर भूखा मर जाते, लिहाजा रिस्क की तरफ नहीं, रिस्क देने वालों की तरफ दौड़ लगाएं। नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत को कांटा भी चुभे तकलीफ मुझे होती है, अल्लाह उसे हबीब के सदके हमारे हाल पर रहमत फरमा, आमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के दरवाजे पर नहरें हो और वो उसमें हर रोज 5 बार गुस्ल करे, क्या उसके बदन पर मैल रह जाएगा? नहीं। फरमाया, यही मिसाल 5 नमाजों की है कि अल्लाह इनके सबब खातों को मिटा देती है। बेशक नमाज कायम करो। हमारी मुसीबत का अल्लाह को कितना एहसास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंज, मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों को मिटा देता है। सही बुखारी 50-42। एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि उसी बाजार में उनका कफन मौजूद है। हजरत अली, अल्लाह वो है जो 83 टन की मछली को भी रोजाना समंदर में पेट भर खाना खिलाता है, तो फिर हम सिर्फ 2 रोटी के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? हाय अल्लाह, यह बात आगे पहुंचाने वालों को कभी किसी का मोहताज ना करना, आमीन। सलमान और फुटबॉल। एक शख्स ने शहर में फुटबॉल खेलते हुए लोगों को देखकर करीब खड़े बुजुर्ग से पूछा, चाचा इस बॉल की क्या गलती है जो इसे सारे लोग मिलकर इसे लाते से मार रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा इस बॉल की सबसे बड़ी गलती यह है कि यह अंदर से खाली है, वरना किसी की मजाल है कि इसे लाते से मारे। इसी तरह मौजूदा दौर मुसलमानों का हाल है। अल्लाह और रसूल बस जुबान पर तो है लेकिन अंदर से अमल खाली है, वरना किसी की मजाल है कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना चाहा मगर नाकाम रहे, बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत और बढ़ती गई, गुलाम बनाकर बेच दिया मगर बादशाह बन गए। इसीलिए लोगों की साजिशों से तुम परेशान ना हो, अल्लाह की तकदीर बेर और चाहत सब पर भारी हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह ताला का वादा है वह मैदान हश्र उसके ऐब छुपाएगा और उसे जन्नत में दाखिल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जिस शख्स ने ज़रा से भी ज़मीन भी किसी की नाहक ले ली तो क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों के अंदर धंसाया जाएगा। सही बुखारी 24:54। कपड़े नए होना काबिल फ़िक्र की बात नहीं, कपड़े पाक होना बड़ी बात है। रोज़ नहाना पाकीज़गी का मयार नहीं।